إلى حضرة نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ورجال الغيب وجامع الأرواح المقدسة من النجباء والنقباء والأبدال والأوتاد وقطب الغوث خصوصا لحضرة النبي الخبير أبي بسبل بن ماكر عليه السلام وإلى حضرة النبي إلياس عليه السلام وإلى حضرة النبي الله سليمان بن داود عليه السلام وإلى حضرة ولي الله شيخ نواوي بن عمر تنارة ورسله وفرعه وجنوده أوصل حضرة جميع أولياء الله أوصل حضرة صاحب هذه الولاية أوصل حضرة أهل سلسلة نكسباني وقدرية وإلى حضرة إمام قسيري وإلى حضرة أئمة الأربعة وإلى حضرة قطب الرباني وألف السبلاني سيدي سعد القادر الجيلاني وحضرة وجدير البغدادي وإلى حضرة مؤلف الكتب رحمه الله وإلى حضرة إمام قسيري وإلى حضرة مؤلف الكتب ويتوفر على بلتهم ويسرنا في زمرتهم وتحت لوائهم على أن الله يرزقنا بالسعادة الدنيوية وأخروية وعلم نافع والأمل الصالح والموت على دين الإسلام بحسن الخاتمة وأن الله تعالى يسهلنا بشرنا ويدبرنا في جميع أمورنا الدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى حضرات روحي أحمد سفيان بن هاجي ناصر وإلى أرواح من كتب في هذه الورقة غفر الله لنا ولهم ونور قبرهم واعتقهم من عذاب القبر وفتنته شاول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله سلامة وعافية جميع أولياء الله ببركة سلطان الأولياء الله ببركة نبوة وبمعجزة نبي الحوض يا نبي سلامة وعافية. أغثنا يا الله نسألك يا نور إلى قبره أحمد سفيان بن هاجي ناصر. فاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد قد أرسل وعلى آله وأصحابه على صدق والوفاء. أما بعد وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أصابتهم مصيبة qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aydan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أكياس الناس أكثرهم ذكرا للموت واستعدادا له أولئك أكياس من ذهب بشراب الدنيا والكرامة الآخرة. Wa qala aidan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyu wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama bisa nurang tasyakur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat sareng salamna mudah-mudahan dilimpahkeun ka junjungan urang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oge ka keluargana, ka sahabatna, tug-tugi ka orang sadaya. Mudah-mudahan orang sing diangkut sebagai umat Rasulullah anu beh dituna orang mudah-mudahan kenging syafaat tegasna syafaatul uzma Rasulullah anu tiasa ngagiring kurang tina anu sae digiring ka surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Anu kusim abdi dihormati para alimil ulama, para kiaiat, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, terutami anu kusim abdi dihormati anu Bapak Amir anu tos mimpin tahlil. Oge guru urang sadayana Ustadz Rohim, oge guru urang Ustadz Suganda, termasuk anu kusim abdi dihormati nyata anu penyambung kalam daripada keluarga besar Ustadz Dian. Mudah-mudahan sadayana selalu aya dina inayah hidayahna Allah. Mudah-mudahan sadayana selalu diberkahkan dalam kehidupanana.
tahilap anu kusim abdi dihormati aparatur pemerintahan manawi aya anu sami kusim abdi dihormati, mudah-mudahan sadayana kenging hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Sagenap muhalilin anu kersa hadir ngalangkahkeun dua sampeanana, ngayunkeun dua pananganana, dongkap kana ieu tempat tanpa undangan. Karena ayana satu musibah ada dinamai maut, sekalipun tanpa undangan terketuk dengan di hati nurani masing-masing bisa ngalangkahkeun dua sukuna. Datang karena ia tempat semata-mata karena arek ngadorong ngabantu doa ke almarhum almaghfurlah al Ustad Ahmad Sofyan. Mudah-mudahan ya almarhum mautna nyandak iman sareng Islam, ditampi sakabeh amal ibadahna, diterima sakabeh amal ibadahna, dihampura sakabeh noda jeung dosana. Mudah-mudahan ditempatkeun di tempat anu pake karidho ku Allah, tegasna surgana Allah, amin ya rabbal. Keluarga anu ditinggalkeunana termasuk santrina, babaturanana jeung urang sadayana, khusus pikeun keluargana. Mudah-mudahan istri sareng putrana sareng bapakna, mudah-mudahan dipasihan kasobaran ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayakna guru urang Ustadz Sofyan ngatunkeun, mudah-mudahan menjadikan satu contoh pikeun ngamotivasi ngadorong ka urang sadayana supaya tiasa tambah-tambah getol ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin anu kusim abdi dihormati para kesepuhan sadayana, jamaah muhalilin sadayana, setik arek nyaritakeun waktu datang ka imah kula Ustadz Sofyan jebolan NS datang ke imahnya jebolan NS dia mulia pabrik jebolan pabrik ulah kita harus bisa salah gitu ya eta jebolan NS lain nu ngajebol NS lain diusir di pabrik mehna dua anjing Mang Dian. Datang ka imah kula diusir lain karena maling, lain karena naon, eta mah aya pemutihan kurang ge teh ngarti. Jelema hideung aya pemutihan teh hati. Teh ngarti cenah aya pemutihan karyawan. Datang ka imah kula ulung salam duaan. Eta duaan bae ieu. Duaan datang ka imah kula kaget sebab umur kula jeung Mang Dian cepat kolotan saha kasempona. Kolotan Mang Dian kan? Umur kula luhureun ti Mang Dian, tapi Mang Dian kolot karena umuran tadi diperhatikeun bae aki-aki amat sih dia. Datang ka imah kula duaan. Arek naon ti dieu? Arek belajar ngaji, eta geus dewasa, cek ulah ieu jelema dewasa kieu geus ngalawan mah. Di pagahana nemantak ngajina rada bener-bener nama geus dewasa, geus ka guru hayang kawin.
Terus di imah kula Mang Dian jeung Mang Pian ai aran hampir sarua. Kabel-kabel tebebeja ka kula eta Mang Dian jeung Mang Pian ternyata sok nanjang. Surpai membuktikan mitohan lagi hiji. Mang Pian ka tetehna, Mang Dian ka adikna. Berarti eta nanjangan duaan bae eta. Duaan bae eta nanjang. Nyaho-nyaho bebeja ka kula pangtigahkeun kula nu nikahkeun ge. Nyen kebel di kula setelah kawin dipindahkeun tabaruk ka Caringin. Balik deui ka imah cek kula yang ulah neangan bisa ulah sagala hayang mampu ngaji rosa-rosa umur geus pala karunya lembur maneh umur geus kolot pangora keneh rarasaan Bapak Amin ge nu tadi maca hadiah puji rasana pangora keneh rasa nama kula ge atuh 17 tahun perasaannya ai geus jahatkeun maka panasan teu katisan teu kahujanan teu maka ngora bae namanta ki lamun aya mah kitu tah geus loleh terus proyekan kula aya gitu ya ngahajar kula ngomong kieu ge ka bawah bae ka bawah bae. Nyen lah mainna kobong pertama Mang Dian nyen kobong ye masih ketna bae Mang Pian nyen kobong ngomong bae ka kula lamun peresmian kita ka dieu kula ngan sering eta ka imah teh kula kieu yan kadua anak abi mah teresep tebungah kurang pati bungah dibawakeun duit sakumaha gedena kumarane tapi nu hate bungah teu aya deui maneh datangna ka dieu mawa santri matak Mang Dian mawa santri ke imah kula lain nyamperan kula asup ka kamar tujuanna ka kamar teh ngeun miceun cai mata doang sedih bunga nampo santri mawa santri deui loba santri anu teu mawa santri bunga kula ge sarua maehna ge aya keneh daek silaturahmi ngan Mang Dian Mang Pian eta dua santri emang meureun mitohan deukeut imah kula rada sering ke imah kula rada sering bosan gitu tuh bosan ngan kamari anyar keneh balik di Cilomok jeung pamajikanna ka imah kula. Memeh eta kula gering memeh puasa sampai teu bisa leumpang. Datang ka imah kula. Sampaikeun kula wasiat ka Mang Pian. Begitu di makom deket makom abah kula. Cek kula Mang Pian lamun akang maot dia dikubur dengan dia jeung akang mah lamun maot hayang dipandian ku santri akang lamun maot ku tahlilna hayang anu pimimpin tahlilna teh santri akang anu bisa maca tahlil sebab santri coba aya menjadi supir wae santri anu boga toko bae santri aya anu di pabrik bae gitu mesti pabriknya aya macam-macam ieu mah anu santrina maksudna lamun akang maot kuburan akang ulah dibangun kajen teuing dina taneuh pribadi cukup ciri tunggul jang kuburan akang supaya kanyahoan ku anak incu akang bahwa di dieu teh kuburan akang di tembok sisi lagi ulah di cirian sisina make bata ulah
geus ciri benisan bahkan diaranan ge ulah diaran bisi teh ka nyaho engke insyaallah sambung menyambung bakal nyaho. Naon sebabna ditanya kupian, naon sebabna embung dicirian? Sebab akang maut aya dina ikhtilaf ulama. Di makam pribadi ketika dibangun di direunana eta aya dina ikhtilaf ulama antara haram dan tidak haram. Tapi ketika lamun di makamna makam wakaf umum mutlak haram lamun dibangun. Lamun di makam umum. Nemantap bebeja kamangpia. Suatu saat pernah kula nguburkeun bareng jeung mangpian tempokeun. Masangkeun talutuk. Jadi talutuk teh apa? Tak eta. Rapetkeun. Ulah diteuneun di tengah. Rapetkeun lempengkeun jeung mayit. Eta sunahna apol. Lamun mayit dikuburkeun ti dieu lempengkeun, rapetkeun kana galian, rapetkeun. Ulah diteuneun di tengah, nyirian saha? Aya lagi di sisi mayitna. Lamun di tengah nyirian saha? Eta majang kiri. Tuh, apol tah. Teu jadi masalah neuk jauh ge. Teu jadi masalah da eta mah teu kasupkeun kana syarat ieu. Teu asup kana syarat. Ngan afdolna pilihna. Terus dibedakeun ku kula kamangpian segala kula heula nu bae. Nomada kula wasiat bae lamun aya santri kana kula geuningan bae kamangki rongge asana pernah ngomong lamun maot ieu ti dieu. Salap geuningan bae ai kunaon nu sehat bae pan mangpian mah cager bae katingalina. Ieu Ustaz pian mah nu matak sing kade. Datang ka dieu sarehat. Datang ka imah bae penting naho. Nu matak sing kade. Urang datang ka dieu dengan semangat. Tuh sehat. Datang ka imah be. Mending datang ka imah mah ti tajong tina sendal gubrak pae. Penting naho. Nemantak masalah maut mah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Ari irahat teu nyaho deuk diengke-engke teu bisa pan ieu mangpian maot ngora kene lamun dipantes-pantes ku urang ieu mangpian kira-kira pantes tak encan. Kanu pantes mah amil. Mana kolak maksudnya gitu. Ampun apa ampun. Karena kolak pantes kan? Lamun ngomong pantes. Lamun ngomong pantes ya, lamun ngomong pantes. Panu pantes mah tulisan rohim pantes. Kurang untuk menghindar. Anu geringan abahina seh geringan bae. Nu maot anakna. Abah dina saya santeuna geus wasiat kan wajah jadi anakna. Lamun abah bae kieu. Mungkin geus kitu, tapi anak nanti heula teu nya. Mudah-mudahan Mang Ustaz Sofian bisa nyafaatan karena jadi hindung bapakna di alam barzakh. Masya Allah. Kula dibel kumangdian malam Senin. Bawa pian ngedrop sekula penyakitna malam minggu ngabel kene kula aya santri eta mah kabisana ngaji batu bisa ngurut di sana boga santri kula aya ngaji batu bisa mena teu bisa lah terus terang bae teu bisa belanya teu bisa nyoba bisa mun belaga teu bisa bae ai mulut mah bisa aneh mah. Nurut mah nomorna leungit ti kula
kamangpian heula kula mangpian pangbelkeun moal bijakeun ku kula ngaranna inisialna Johan lain inisial kitu mah aran deh pangbelkeun Mang Johan sebab teu aya ieu mah dibel kumena datang eta masih ngebelkeun aja kula dan teu apa-apa poe Salasa kula mencit sapi ti tatangga sebab kula mah mencit kurbana perebona mencit sapi eta keukeuh Bu eta Pak mangpian setelah dieu mah tatangga anu ngayakeun kurban di kula alhamdulillah kebo hiji sapi hiji embe beureun tapi di ditu mah kan di masjid Ogari Musolongko eta embe beureun S10 mah salah eta di Kobong di masyarakat ini eta nanya ke kula bi arek iraha masjid korban cek kula rebo keukeuh we hate teh hengper rebo bae pokona abi manggu sabodo neuk masjid mamane sorangan tapi abi sorangan moal daek lamun titah motong lamun motong eta kurban kudu poe Salasa Bu neuk poe rebo bae keukeuh hengper rebo bae begitu tetangga mau sholat motong mah pula motong ke Salasa ditinggalkan ketika menang kabar bahwa mangpian maut ketika di pikiran pula pantes ya yang kegembahan para bu andai kata di masjid di tempat pula di pencitna poe Salasa ajak-ajakan mual bae eta mual naon dari masjid tadi masjid mual bae macam bae eta masana kebo ya Allah cek begitu datang ka dieu kula saeutik sok nempoan dina kitab cek kula mangdian tungguan alhamdulillah ditungguan begitu ningali kula cerik lain karena ditinggalkan tumangpian cerik lain karena nampo pamajikanna nuju hamil tapi cerik na abdi dina mangpian insyaallah aya alamatus sa'adah alamat kebahagiaan ketika maut dirinya abdi cerikna dirinya ningali dina salah satu kitab ketika jelema maut eta timbul kesan dina tarangna itu adalah tanda-tanda alamatus sa'adah. Nomantak begitu dibuka mangdian saksina anu nyuman tarangna kula. Insya ya Allah cek kula hiji deui tanda sa'adah dikuburkeun. Begitu ditanya arek ngiring kamual ku santri kula anu burung. Aya ti dieu urang santri kula burung inisialna Romi. Aya eta semir tarada burung seutik. Aya anu ngajak mangpian ke kamana mun aya aran sarua jeung kula jadi teruskeun. Ngajak mangpian ke kula. Arek kiring moal karitu kamu kuburan arek hiji deui cek kula alamatus sa'adah. Kula ngiring karitu termasuk Ustaz Ganda Sagala kabehan Ustaz Rahim. Kula nempo bahkan dina motor ge ngomong. Rom ya tanda-tanda jelema alamatus sa'adah. Di antarana dina mautna hiji maut dinten Salasa. Kadua eta di lembur kula mau hujan geus gede tapi ti dieu manggan mendung doang. Di antarana katingali alamatus sa'adah teh poe Salasa langit mendung. Di antarana alamatus sa'adah. Kula cerikna naon? Aing sebagai guru bisa kieu tah henteu. Nah teh kula iya aing guru na bisa kieu tah henteu. Lamun aing teu kieu ngomong murid aing anu tukang embe.
Eta ya Allah, ya Allah. Eta kula dirinya sedihna. Sedih ya Allah. Sampaikan Pak, kula maca kitab sering mogok. Kadina ieu satos nama Mang Pia. Loba nu poho. Sampai diomong bi geus ulah diingetan bae Mang Pia. Ulah diingetan bae. Sebab loba murid maot, guru maot. Cek ulah terus ting maot ieu. Cek omina ulah waka bi. Eta bogoh jasa omina ka mulai. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, ya Rabb. Kula ka kumaha dahar gati. Setan di dewe ulah bingung dina. Barang kamar barang daek ya barang korban. Benar eta Pak, maca kitab ya Allah, ya kumaha cara gerak kitab begitu. Ya Allah ya Rabb, ya Tuhannya ya. Dan aya omongan manehna waktu terakhir ka imah kula. Naon ngomongna? Ian mah hayang ngaji alumni teh. Arek setengah bulan sekali, arek sabulan sekali ya. Setengah bulan sekali dengekeun alumni. Sugan aya alumni kula ti dieu. Kan buaran aya ira waktuna cek manehna cek kula ulah cek abi waktuna cek alumni bae sebab lamun diatur ku kula sok loba alasan ai maena mah atur sapodo sok loba alasan nu mantak ieu teh bisi salah satu wasiat timbang pian bisi salah satu wasiat bahwa alumni kita ngararaji deui hayang ngajak ngaji deui alumni bisi wasiat setelah ngomong eta mangpian teu ngomong deui kapanggih-panggih kula mayana geus nepi bungkus teu ngomong deui cek kula ngaji naon yan cek mehna terserah arek ngaji geus kieu bae lah waktuna kumaha cek alumni ulah cek kula. Sebab kula mah ngaji jeung masyarakat ge henteu cek kula, cek masyarakat hayo irana. Atuh tasubuh batas tasubuh poe minggu ngaji, mana ngantuk Pak. Kula cek masyarakat hayo. Tak kula mah ngaji jeung jamaah bapak-bapak, tasubuh poe minggu pan serem. Ih, cek kula teh bener. Manehang hees. Mending lamun keur aya kaluar, lamun kaluar wan balik ngantuk. Hees kudu nama. Iya maka Masya Allah poe minggu dengekeun alumni bongan saha aya kumaha lamun lain alumni arek giringan mangga tapi cari waktuna cari tangtukeun nu mantak ke kedeung mantas tahlil ulah kabaralik ngobrol heula jeung Mang Dian ke geus ngobrol jeung Mang Dian dah geus dah balik teh ngobrol bae ngobrol Mas balik candahar mah langsung angin maneh. Loba warung. Ulang kembali ke. Ngutip karena omongan tadi cariosan Mang Ganda bahwa 40 poe eta selalu bolak-balik. Kalau jadi keluargana balik deui ka kuburan cek abah haji nasihat atur balik deui ka kuburan tina bersih kan kahayang mah kitu urang mah geus ulah balik deui ti dieu kahayang mah kitu nah ieu lain 40 poe bae karena ketika khuruj fil badan eta keluar ruh tina badan urang aya 2 bagian keluar ruh tina badan urang ketika urang keur sare ketika urang jeung keur sare eta ruh keluar tina badan urang aya alam ruh lebih luas daripada alam nyata dalam kehidupan
Naon sebabna? Sebab Ustad Rohim be Ustad Rohim sare beuk ngimpi ka panggih jeung ka bogoh baheula. Ka panggihna eta teh teu naon sih? Naon teh eta teh nu tempat ulin teh naon? Enyon teh mah. Oh, hewan. Enyon jeung eta teh dirinya ka panggihna. Bari eta. Nah impian eta ngorak kene. Impian eta alam ruh luas. Alam ruh mah. Kadang-kadang orang mangagoler di dieu sare kapanggih kos nu janjian di gerbang tol. Orang sare di dieu kapanggih di perapatan sebab alam ruh luas. Kadang-kadang orang sare di dieu ngimpi keur tawaf di Baitullah. Nyebrang dunia bisain alam rumah luas alam rumah. Apakah nu hees digigireun nyaho moal nyaho moal mangdian jeung mangpian nganjang bareng tapi ketika hees ngimpi moal sarua misalnya ya terbeda seperti kamu mah di alam kubur jeung siksaan di alam kubur. Ieu nu disiksa ieu teh disiksa ngarendeng kuburanna moal nyaho nu hees ieu ieu moal nyaho atuh ngimpi Aisyah ngimpi aja bagian orang ngimpi bohong bau eta mah kabogoh doang. Selamat berjumpa dalam mimpi siap ditepakan bantal nanti 3 kali blok ditepukan bantal dibalikin ditepukan dari mudah-mudahan kapan di dalam mimpi pas kapan ini mana biar kita karena ini orang ada si aing mungkin kapan ijek sia gitu ya. Alam ruh eta jauh kerhirup alam ruh jauh ketika melangkah. Bahkan kula ge sering kapanggih jeung nu geus maot asana asa halu kene na impian mah hirup kene. Kadang-kadang aya santri kula sok sabulan sagari aya ka imah Kang kena buka panggih agang ka aya ka toko cek kula tiap mau proposal tante teu atuh sia mah kunaon di mata ke cenah ku aya ngapanggih agang ka panggih jain ke mana sia nyaho teh ngimpi sia urang sudah teh ngimpi atuh ngimpi mah bisa bae ka panggih tuh jauh alam rumah. Kumaha namun ketika orang maut ruhna kumaha. Nah ketika orang maut itu gambaranna geus lain deui. Tidak berhubungan dengan dunia kehidupan. Arti tidak hubungan teh ari ieu mah ya hadiah puji sagala naon nyampe ka ditu nyampe. Tawasul sagala naon nyampe. Percaya ke Pak nyampe Pak? Percaya kan? Lah aku kawan baik apa percaya? Aku percaya kudu yakin Pak. Yakin ngaji Yasin dari nu dibaca nyampe, ngaji Quran nyampe, ngaji wih percaya teh? Amun teu percaya mah haji wih moal ti heula. Yasinan ku kula lamun teu nyampe SMS ka kula. SMS di jalan kuburan. Waduh kita nyampe ya SMS lamun teu nyampe. Ya Allah, nyampe. Nah, ketika maut itu disaring, ruhna disaring. Arti disaring teh ruh macam-macam. Aya ruh anu dingaranan ruh syuhada, aya ruh nu dingaranan ruh mukmin amah, aya anu dingaranan ruh kafir, aya anu dingaranan ruh tifal, aya anu dingaranan ruh munafik. Ayo roh munafik kos kumaha? Munafik fitin, munafik tina agama. Lain kieu munafik teh begitu janji jeung nikam teu datang, dasar kamu munafik. Ya. Kumaha doraka teh? Teu doraka sia. Janji jeung nikam lanjut teu datang, doraka teh. Teu doraka.
kamu datang doraka sia pake macam dosa cenah jadi teu datang teu doraka teh naon lamun datang doraka jeung bika anu lain mahram sia lamun teu datang teu doraka janji kadinya mah henteu janji jeung bika jeung awewe bika teh awewe di basana awewe sorobela nya lamun penting kene geus penting eta awewe leulepangan pendidikan begitu mah heeh awewe mah jam 9 sare lamun awewe jam 12 masih WA-an bae eta berarti awewe ngajukan itu nganasadna kana kuntilanak sebab DPD kuntilanak mah terkes ya janji jeung bikang anu lain mahram teu ditepati ke eta meunang ganjaran entah setiap janji teu ditepati doraka henteu jeung bikang mah janji jeung bikang datang mana terus terjadi eta meunang ganjaran meunang pahala lamun jadi dosa sia jangan nyabak segala lagi dibonjeng ku siapa bare nyengklak hari mau kejuruan Allah diremli ini remlihan di atas ya atuh eta awewe nu geus dibonjeng tadi nama susuna susuna kos dok saulu teh namanya para kusia dibonjeng diremli kos dok dadar dia nu mandat doraka lamun datang teu doraka sanajan janji jeung bikang mah teu doraka lamun jelema meunang pahala mah aya munafik dikasupkeun munafik janji jeung guru ge loba anu teu kasupkeun munafik karena karepotan tapi lamun janji tina agama munafik tina agama cek ieu mah ngomongna Islam horeng lain Islam eta munafik tina agama. Ya munafik ketika rohna bernilai munafik dihandapeun ge diteunna ge roh pekok risakor dihandapeun di kerakna neraka sakor naudzubillah lamun munafik mentak sing gade lamun roh munafik dihadapeun kerak neraka sakor naudzubillah terus kalau ada eta aya roh timpel terus teh aya roh kafir masih luhuran roh kafir jeung roh munafik masih luhuran roh kafir jelas-jelasan ketika maut jelema kafir maut ruhna aya di luhuran roh munafik tang pihak tahap katilu pena aya ai munafik mah murtad lobana murtad tina agama ieu panghandapna dina kerak neraka syakor tapi lamun ruhna roh kafir di luhureun nyana di luhureun teh kayak kadituna luhureun deui tahap kadua ieu nu bagus kadua jeung kahiji nu kadua aya ruh mukmin amat disebutna ruh mukmin amat kumaha di jero kuburna raudhatan min riyadil jannah petamanan bagaikan petamanan surga. Ia adalah ruh mukmin amah. Mudah-mudahan ia dekalil kabeh ketika maut nilai ruhna di hadapan Allah. Mudah-mudahan ruh mukmin amah. Amin. Termasuk mampian minimal ruh mukmin amah. Anu paling luhur ruh syuhada. Sebab ruh syuhada mah diberi kanunahan di jero alam kuburna. Diberi naon raudhatan min riyadil jannah, bagaikan petamanan-petamanan surga. Jeung diberi keluasaan bisa menjambangi datang kana keluargana. Tuh syuhada mah. Nemantak tong kaget. Loba anu ngabuktikeun ketika zarah urang assalamualaikum ya ahlal kubur aya nu ngajawab di jero kuburan waalaikumsalam da kumaha coba lompatnya anu ngajawab ulah embung
jauh gitu mah. Tuh. Ayo jarah datang jarah ke kuburan, begitu jarah menang tasbih segala kurang mati lo. Cek ulah eta jarah ke kuburan cenah dibere tasbih cenah ye. Cek ulah eta malai dibere nu jarah kamari katinggal tasbihna ka bangku siap. Ya sok lagi ka mana gitu gua aja memang kultuskan kos gitu. Tahu jarah kamari katinggal tasbihna. Jadi sok manehna karinya. Syuhada ketika orang ruh syuhada jangan sampai 40 hari seterusnya bakal datang ke imahna ka dia bakal noong kamu jadi anakna bakal noong kamu jadi pamajikan aing kawinitan tuh tong undangan syuhada diberi kebebasan Masya Allah, tabarakallah, bakal bisa melihat makana tong kaget ketika orang kerwiridan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barang sagah makolat nasidian. Anu geus kubur. Oh mah, balik deui mah mau kurang gitu, tiris saya. Aja pan balik deui kurang tuh warau aing di ditu cenah. Moal mah sampe ngomong gitu. Pan mah balik deui kunaon? Oh nu wau teh ditu aing balik deui we. Moal datang ka urang sadayana. Nemantak teh ditu teh aya ngomongkeun ilmun yuntafa'u bi jeung naon? Amalun sholeh. Amalun sholeh naon? Anu kiat udah kan di antarana sadaqatan jariyah. Eta kabeh jadi teh jarian alal maulid sebetulnya. Hadis eta teh jarian alal maulid. Ketika orang ngadoa datang ka indung urang, santrina ngadoa datang ka mangpian, urang ngobrolkeun indung bapak urang anu geus datang. Dan sebaliknya ketika orang jaipongan eta biak indung urang dikebuka. Kumaha macam-macam. Ah musik doang, sanajan musik, make headset, sanajan make headset kecil begitu beleduk ditop-top kolot urang. Macam-macam kaneh Romi. Si Romi sih. Lupa tak kasih Romi. Awas macam-macam. Ulah ya jarian alal gharib ieu teh. Sebaliknya ketika anak-anak turunana berbuat doraka, maka siksana bakal datang ka kolotna. Ulah macam-macam. Wajarna mah ngadoakeun kolotna bae. Wae doraka teh datang. Oh iya mah tanda tangan doang. Ya anakna jadi aparat tanda tangan. Ngizinan ayatna jaipongan, ngizinan ayatna dandutan, tanda tangan. Tetap bakal dicoret ke pecutna malaikat tongkong bapak urang, bakal dikebuk ke pecutna malaikat beuteung indung urang. Naudzubillah. Geus main ulah tukang tanda tangan. Ulah jadi non sekdes lah. Ulah Romi. Wah ini memang murah. Wah jadi sekdes besi mip muah. Ansi mip ini usaha gagal. Gini jadi sekdes. Tidak usah kalau tak gagal sih. Lah jadi sekdes. Ulah pada cara kata si Romi ulah. Ya Allah. Emang kembali karena jadi kepala tukang. Kurang ngomong kieu loba. Keur kolotna maotna biasa bae, bahkan ngadoa segala maot kolotna. Tadi pikiran ketika orang doraka datang henteu ka kolot urang datang. Memantap keharusan binik mah. Ieu anu protes di antara ka kula nu almarhum. Hiji di antara memang dia protes ka kula. Kula datang ke depan Departemen Agama kapan di Ustaz Kiprinya. Lain. Ustaz Kiprinya datang kula. Jadi tanah kula diberi duit ke pemerintah Pak. 140 juta tadi nama. Ngenturuna 115 juta. Data. Kula ngesikat, kula menolak. Langsung ditolak. Langsung. Koreng eta Mang Kipli cerita ieu ka jelema dua. Kapian yang dia datang ka imah kula. Kaget cenah pan akan paling pantang kok bisa kitu. Dalekeun heula ke maneh. Ulah sok aja protes ieu. Mangdian protes, tapi kula nuhun protes ku murid aing. Alhamdulillah.
Geuleuh heula. Begitu pula no pertama pula no bebeakan ngajukeun Pak lamun aya ho eta anu meunang sanitasi gamali pertama tanda tangan pula. Langsung ke kantor mah. Kula sorangan samemeh dibagikeun kabehna anu barengan jeung kula 157 kiai. Per orang awalnya adalah 140 juta. Anu pangheula kula. Kula nu datang menitah bere tuh kiai-kiai anu nolak kula. Tarak cek sedia untuk waktu tapi ku dibayain atau nanti ku menipu di dimayan hanya hobe datang ke imah kula ngomong di wayahna kiai terima ulah moal kula datang di imah kula eta pagawe-pagaweana diomong bae ku kula heh mang jadi pagawe depan anu kos kieu ulah usaha ngatasnamakeun kiai dipan cenah ayeuna ieu dina per kiai dicokot sabar duit banding kedua 140 juta kan turun 115 berkiai 15 juta awal iya sabar kiai anu dicokot ke sia 30 juta sabar kiai dicokot ke sia nah bae sia lamun usaha ulah ngadasamakeun kiai ya tak ceurik dihareupeun kula eta pagaweana kiwari pindah kitu eta emang teu ngatasamakeun kiai ngatasamakeun kiai meh nya kotor bisa kan itu kiai ge diasup-asupkeun dipotongan komen madrasah kiai sekolahan dicoba usaha itu ngomong baik kukulah datang dijikin mah kulah jalan doang ditang mual karena kehadian berian ini ayah akan hanya orang jalan kos itu pulang hati lah kami mau proposal tidak betul gas selama pulang mah pangjian gitu wah dijaga orang aku oh iya suara pulang sakit waduh gimana usah dibeli dia pulang kaget tahu juga cek mainan geus abdi nu urusan misalnya bener-benernya kudu terus be kalau mah teu kudu menolak awas nu mantap mah bener mau bener sing ade bisi aya ini sing ade nu mantap inget ka omongan guru kula betitinya terus gimana kan mama kula geus tadi kula tadi mama mau dibere kue ngomong barang kan kurang ngomong sudah lima disetrapkan udah ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi tuh lemantak sih kade ketika orang dalam kehidupan teh kudu kumaha kula diprotes sering kebudak santri protes tapi kurang no mantan ingat keomongan guru kula maneh salilana kudu ngerasa jadi santri kabuya dicaringin ngomong gitu salilana kudu ngerasa jadi santri ulah ngerasa jadi kiai no mantan kula ieu satu moto orang pintar adalah orang yang mau mengakui kepintaran orang lain. Itulah orang pintar. Kiai adalah yang bisa mengakui kekiaian orang lain. Orang pintar yang bisa mengakui kepintaran orang lain. Ulah wakar disebut pintar, kamu ngerasa pintar mah ulah. Emang ustad menang lantik lain. Lamun ustad menang lantik menang tinggal bayar duit doang kieu mah lantik aing jadi ustaz pagi abang ini bisa berarti ka bahwa cara naon nanti kudu jadi ustaz nu geus kolot teuing teh tereh kolot maksudna emang menang lantik lain ciptaan Allah langsung detail di Allah adalah ustaz dan kiai langsung detail di Allah aing jabatan menang jelema bisa digeser jabatan mah bukti nggak 2 hari jadi ketua esok jadi wakil bisa digeser menang jelema ali ustad kiai mah titel nanti Allah subhanahu emang mainnya pakai merek ya aing ustad jeung Gusti ya aing ustad jeung kayak gitu lamun ustad ero kitu goblok lamun santri kula kitu anu pijakeun ka kula ayo gitu iya siap kuat kalau malian cicing wae misalnya atau si Romila jadi ustad ya anak untuk sementara doang sekarang ini isuk pantai si Romi jadi ustad misalnya kok gak ada kos gitu
cicing bae mung grup bae. Mang cicing bae. Weh cicing bae bala bawat malik. Hei ai ustad. Men mamangkeun bae kos tukang sayur. Cek manehna ai ustad. Weh ieu ustad beneran. Aduh ustad ieu. Nonganta pula. Pula lagi mati ustad ieu marah datang-datang. Masya Allah. Pula ieu. Ya pakai kiai pan pakai udang-udang udang bisa pakai merang inang segala. Udang-udang nah. Tadi ustaz kan tadi kiai manok aing capek. Siap lain ustaz kan kiai kan si cicing bae. Itu jelek kieu. Nah mantap tahadusan binikmah bisa ditanyakan ke batukan ka santri kula. Kula mah ya khutbah Jumat kieu. Tilok udah. Tuh Mang Kirom tanyakeun lah. Kamang Kirom tilok Kamang Agus tanyakeun tilok pulang aya didaftar didaftar artos penggaris teh kita aya aran kula geura balik siapa yang dicopot dasar mah aing keduga penggaris di mah copot pak penggaris tilok pulang tilok Imam tilok khutbah teh atuh salat Jumat teh afdol dihareup emang bener afdol dihareup tapi lamun dihayang-hayang awas dihayang-hayang biasa dihareup hayang diustadkeun hayang dikiaikeun cicing dihareup coplok ganjaran keutamaan coplok macam-macam men pernah-pernahkeun we poin utama mah dihareup ieu baris teh utama dihareup hate awas lamun hate hayang dikiaikeun cicing dihareup ieu hayang dikiaikeun coplok keutamaan hayang diustadkeun cicing dihareup lamun aing ditukang mau jadi ustad aing dihareup coplok gajaranna awas lah macam-macam menang menahan gitu mantap jadi kiai belum tentu cenah selamat bener jadi ustad belum tentu selamat bener nu tilok salat belum tentu kana neraka bener nu sok ngaji belum tentu selamat kana surga bener ngan perbandingan anu ngaji ge belum tentu kana surgana Allah nu salat ge belum tentu menang keutamaan di Allah ngomong nu tilok ngaji nu tilok salat Kurna itu dia ulah sebenarnya polis bae saat siasa sandriana nyawa surganya omongan. Ngomong anu tilok salat anu tilok ngaji mah jaminan. Geus mah geus tilok salat tilok ngaji terus naon? Hirup susah deui. Waraheun. Masya Allah, tabarakallah. Nemandak awas. Orang ketika kembali ke Allah sing kade kula ieu sok mikiran ketika kamari nguburkeun mangpian kula digelokkeun ku Mang Rohim bisi arek asup ka jero kuburan kula setiap anu maot kula sok datang ka kuburan nganteur tapi ka mangpian mah kula asup ka jero kuburan asup kula ka mangpian karena saking ngarasa dekeutna jeung mangpian termasuk mainan ijazah kakula ijazah ka mencit ijazah sebab kula mah mencit bagi ijazah sedekah ge kula mah ijazah sedekah kula mah ijazah nu mantap lamun teh ge kula mah terkenal ya kula mah ijazah sedekah ijazah mencit ijazah gitu biasa kakula cara mikirin be memantap kula mah eta masjid be suka jauh ge kadang-kadang anu agrok menang ijazah di ieu mangdian aya ijazah maharna cau sahoya anu teh laku lah ya cau aya di ngaranna Mang Johan eta ijazah maharna dihutang atuh teh jadi gitu misalnya eta mah si Romi ijazah teu make mahar teu make naon atuh teu laku da goreng misalna da mangga kurang kembalikan mudah-mudahan ieu mangpian ampuran ya mangpian dian mangpian ini kagok bae kurang ya kagok bae mangpian mudah-mudahan ieu maosna rohna bernilai ruh syuhada bernilai ruh syuhada kula awdai asana tapi lagi hayang kitu
hayang kabeh bernilai syuhada kula ge sarua kula eta kadang-kadang kamari meme puasa kula teu bisa leumpang 3 poe hampir 4 poe pamajikan geus ceurik bae nyoharon nyaho sedih eta pamajikan kula teu bisa leumpang kula cik cager mangdian heula nya mangdian heula nu ka imah tah nya teh cager datang ke imah kula eta duana ge balageut duana ge sok narongan teh ka kula aya nu deukeut santri kula doang musuh bae ih nanti lah doang musuh gitu aya gitu ge tapi tadi kula karena ieu ka dieu ya Allah lamun lain panggilan Allah lamun lain panggilan Allah ieu batur mangpian anu ti Karawang datang ka dieu aya aya jelema na kasek naon laki berang musuh geulis lalaki moal aya kasek moal geulis mah ti Karawang coba lamun tah lain panggilan Allah ditoelakan teh ku malaikat atas perintah Allah tuh supaya ada hadir eta teh naon nempo sakit ge kula kaget Bang dongkap alhamdulillah kula langsung inget sakit tuh jauhna ka dieu mawa motor ti Karawang coba bapak ieu lamun aya maot ti Karawang wow mawa motor nyodek ge moal sanajan babaturan ge lamun eueuh sentuhan ti Allah Subhanahu wa taala lamun tak ieu nilai baik nak nilai baik goreng moal mau datang moal emangna gampang henteu Pak henteu gampang henteu Masya Allah tabarakallah mata kula sedikit belum tentu aing mah pasti atas mulai gitu entak tahadusan bini mah mudah-mudahan sakali deui ku urang doakeun khususna anakna sebagai yatim perhatikan fa ammal yatima fala awas maneh ka yatim ulah dek ngagentak apa yatim kita iya mah yatim buak ya iya mah ulah yatim piatu yatim piatu gitu awas anakna perhatikeun tah anakna gitu kalau kula begitu ngadenge bahwa berarti emang anjeun kayaknya pula emang kecil deui pohon begitu mah ya Allah ya Rabbi dua murid kula kos kieu kejadian kos kieu kan cara kejadian lain pertama murid kula sameme ieu ge ngalayat dari itu jeung pamajikanna ngalayat arana Latif kurang Karawang pondok di kula eta hasil kitab ceulian tetangga pula hasil kitab ceulian meh nama ai kitab eta mah maca kitab baten bisa mehna nyeun kitab ceulian mah bawa eta hasil kawin memeh ieu teh memeh puasa ieu nya memeh puasa mehna gawe di pabrik Pak boga anak persis pataya sekantar si Fikri eta di jero beuteungna 3 bulan eta bapana nu ngaranna Latif tabrakan hancur sirahna maut lah syariat hancur sirah tuh maaf tuh kumaha coba sirah hancur lah sirah atau mau bisa gitu sirah kira sirah tapi hancur lah aku ngejilep lagi sirah eta maut kula sedih sampaikan mandian gitu ya Allah sedih ieu kejadianna yang beda carana beda Masya Allah begitu ya Allah ya Rabbi kemanta kadulur-dulurna anggap ya Fikri ya sebagai anak sorangan perhatikan doakan orang mudah-mudahan ia bisa jadi penerus lebih di kolotna amin dan kula nitip
lamun geus dewasa rada dewasa bawa kaimah kula lamun kula aya keneh bawa geus dewasa fitri kaimah kula lamun kula aya keneh insyaallah karajan kula lagi bawa mungkin anak kula keneh Pak gitu kula mah kitu geus dewasa bae kula teh kiwari mah urusan kudulurna Mang Dian sareng sadayana anggap sebagai anak memang gandanya mengganda ya Allah kubur lagi geus eta boga anakna ge datang ka kula geus ian ayeuna geus digurukeun di lembur ian boga anak mah geus kuliah embung kanti kula mah anak-anakna geus ian derian arana Fikril Muyasar pemikiran yang sangat dimudahkan mudah-mudahan eta anak Mang Pian terus santri-santrina aku kan anak guru maneh kula sampai dihewaan mudah-mudahan santri-santri Mang Pian baik anu cicing di kobong atawa ngajina kos kalong kayak beuting doang gitu mudah-mudahan anjeun gabe kula sampai ka di dieu doang ngaji kamana maneh resepna kamana maneh datangna teruskeun ngajina Mang Dian aya keneh mangga ndeka Mang Dian mangga kasa bae ngaji mah ulah urut sakali deui ku urang doakeun mudah-mudahan ieu Mang Dian Mang Pian notna husnul khotimah sadayana kembali ke Allah mudah-mudahan orang mautna nyandak lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah insyaallah ketika orang melepaskan roh tina awak orang dibarengan ku lafaz la ilaha illallah insyaallah dakhalal jannah asukana surgana Allah hampura kasadayana terutama kepada kesepuhan sadayana ngajak kula ngomong gitu sebab lamun serius teuing kula kabawa naon mau bisa ngomong paling cerik kan itu tapi aku orang cerik berjamaah gitu kan mata kerada lagi bisa cerik berjamaah doang kurang banget sekalinya sakit tuh kirang langkung nak nyuhun kena punten kasadayana bil khusus ke keluarga besar mudah-mudahan sadayana ti pasien kasobaran jeung kula mudah-mudahan diberekakeun keikhlasan sebab kula geus bae ese kula mangga ngomong ka batur ese aing ngaleungitkeun ngapohokeun maksudna timbokkeun sisi jadi halang kitanya doakan kula geus supaya diberi kesehatan ke Allah Subhanahu wa taala. Sakitu kirang langkung salahna adalah kebodohan abi, benerna adalah pitutur ti Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah sadayana datang wakagubar yang tong wakabar soalna aya seperti yaitu ti keluargi yaitu pidiah na almarhum nya mohon diterima sakedik nya mudah-mudahan sing ngocor nya indi sambungkeun ka guru urang yaitu Ustaz Ahmad Sofyan jadi amal soleh di alam barzah. Mungkin sakitu disimpulin kurang lebih nanyakan jangan punten bilhati wa daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ke para santri dibagikan beasna. Ya kepada jamaah saketika hayang dicandangnya saketika yang dicandak pangcanakeun pangtarimakeun Mang eta
Itu Mif, bantuan Mang Bos, bantuan ayo. Mang Angga mana? Angga Kafi. Bantuan Mang Angga, Mang Kafi, bantuan. Anu tajang ke bagian